बहुत ही प्यारे विद्यार्थियों, प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं हाँ चरण सिंह औलख, लैक्चरर कैमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सैकेंडरी स्कूल धूरी, जिला संगरूर। तो अज मैं तुहानूं पढ़ावांगा +1 क्लास का कैमिस्ट्री विषय नाल संबंधित 9th चैप्टर, जिसका नाम है हाइड्रोजन। तो असी अज दे इस चैप्टर दे विच 3 आर्टिकल 3 टॉपिक कवर करांगे, जिन्हां विचों फस्ट असी पढ़ांगे स्टोरेज ऑफ H2O2 भी हाइड्रोजन परऑक्साइड नूं बनाउण तो बाद किस तरह स्टोर करके बॉटल्स दे विच एक थां तो दूसरी थां लिजाया जा सकता है। दूसरा फिर असी पढ़ांगे इहदी कॉन्सनट्रेशन नूं एक्सप्रैस करन दे किहड़े-किहड़े साडे कोले मैथड्स अवेलेबल हैगे आ। तीसरा फिर असी जिहड़ा हैगा वो पढ़ना हैगा भी H2O2 दे मॉलिक्यूल दी बनतर किस तरह की हैगी आ, मीनस स्ट्रक्चर ऑफ H2O2। तो आओ फिर असी स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला स्टोरेज ऑफ H2O2 दे नाल तां असी हाइड्रोजन परऑक्साइड नूं स्टोर किवें कर सकते हैगे आ। तो असी इत्थे अज दे टॉपिक विच फस्ट स्टार्ट करन लगे हैगे आ स्टोरेज ऑफ H2O2। तो जिवें कि ये तुहानूं पता ही है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड बड़ा ही एक सेंसिटिव कंपाउंड है, जिहड़ा कि डीकंपोज करके वाटर ते ऑक्सीजन दे विच चेंज हो जाता है। तो इसकी डिकंपोजिशन के लिए 3 फैक्टर जिहड़े कि हैगे आ मेनली रिस्पोंसिबल हैगे आ। तां वो कदों हैगे आ, जदों असीं इहनूं ग्लास की बॉटल दे विच स्टोर करते हैगे आ। तो जदों असीं इहनूं ग्लास बॉटल दे विच स्टोर कर दिंदे हैगे आ तां ग्लास बॉटल दे विच पहली की हैगा ओहदी जिहड़ी सरफेस हुंदी हैगी आ ओह रफ हुंदी हैगी आ। तो ग्लास बॉटल की सरफेस रफ होने के कारण, नंबर 2 ग्लास दे विच जिहड़े हैगे आ अल्कली मैटल ऑक्साइड होने कारण, अल्कली मैटल ऑक्साइड होने कारण। ते तीसरा जिहड़ा हैगा लाइट फैक्टर भी इत्थे हैगा। तो जदों ग्लास की बॉटल दे विच जिहड़ी लाइट हैगी आ वो पास हो जाती है ते अंदर उहदे अल्कली मैटल्स ने ते उहदी सरफेस जिहड़ी हैगी आ थोड़ी रफ हैगी आ। तां तीनों फैक्टर दे कारण जिहड़ी H2O2 हैगी आ ओह डीकंपोज होके वाटर ते ऑक्सीजन दे विच टर्न कर जाती है। तां असीं इहदी इस डिकंपोजिशन नूं प्रिवेंट कर सकते हैगे आ ड्यूरिंग इट्स स्टोरेज। तो किवें असीं प्रिवेंट करते हैगे आ, तां जिहड़ा साडे कोले फस्ट मैथड हैगा स्टोरेज दा वो हैगा कि असीं इहनूं स्टोर करते हैगे आ वैक्स लाइंड प्लास्टिक बॉटल्स जां फिर टैफलॉन बॉटल्स। तो टैफलॉन एक पॉलीमर है। तो टैफलॉन की बनी हुई बॉटल या प्लास्टिक की बनी हुई बॉटल दे विच जिहदे अंदरले पासे इत्थे वैक्स की एक लेयर चढ़ी हुंदी है ताकि इहदी जिहड़ी सरफेस हैगी आ ओह समूथ रहे। समूथ सरफेस दे लई इहदे अंदरले पासे वैक्स की एक लेयर चढ़ाई हुंदी है। तां प्लास्टिक या टैफलॉन की बॉटल दे विच वैक्स की लेयर डिपोजिट करन तो बाद असीं H2O2 नूं स्टोर कर सकते हैं। तां तीनों फैक्टर इत्थे कंट्रोल हो जाणगे ते H2O2 की डिकंपोजिशन नहीं होगी। तो दूसरा जो है वो की हैगा ड्यूरिंग इट्स स्टोरेज वी ऐड करवाने हैगे आ वी ऐड सर्टन स्टेबलाइजर्स। तो जिहड़े ये स्टेबलाइजर हुंदे हैगे आ ये एक्चुअल दे विच नेगेटिव कैटालिस्ट्स ही हुंदे हैगे आ। तो H2O2 की बॉटल दे स्टोरेज दे मौके असीं की करते हैगे आ इहदे विच कुछ कैमिकल स्टेबलाइजर पा दिंदे आ जिहड़े एक्चुअल दे विच नेगेटिव कैटालिस्ट्स हुंदे आ। तां ये जिहड़े नेगेटिव कैटालिस्ट ने इस रिएक्शन नूं प्रिवेंट करके रखदे आ, इहनूं होण नहीं दिंदे हैगे। तां आपां पढ़े हैगे आ 2 तरह के कैटालिस्ट्स हुंदे हैगे आ। एक नूं असीं पॉजिटिव कैटालिस्ट बोलदे आ ते दूसरे नूं असीं नेगेटिव कैटालिस्ट बोलदे आ। तो नेगेटिव कैटालिस्ट वो हुंदा है जिहड़ा किसी रिएक्शन नूं रोकण लई यूज कराया जांदा है, जदों कि पॉजिटिव कैटालिस्ट वो हुंदा है जिहड़ा किसी रिएक्शन नूं स्पीड अप कराउण लई, तेज कराउण लई यूज किया जाता है।
ਤਾਂ ਇਸ H2O2 ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਯੂਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਫਾਸਫੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਫਾਸਫੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ H3PO4, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਟਾਲਿਸਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਲਿਸਰੀਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਿਸਰੋਲ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਟ੍ਰੇਡ ਨੇਮ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਗਲਿਸਰੀਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪੇਨ 1,2,3 ਟ੍ਰਾਇਓਲ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਐਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਡਿਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਸਟਨਲਾਈਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਐਸਟਨਲਾਈਡ ਹੈ ਜੋ, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਐਨਫਿਨਾਈਲ ਐਸਟੇਮਾਈਡ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਐਸਟਨਲਾਈਡ ਔਰ ਐਨਫਿਨਾਈਲ ਐਸਟਾਮਾਈਡ ਤੇ ਗਲਿਸਰੀਨ, ਫਾਸਫੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਐਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਰਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਡਿਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਲ ਥੀਸ ਆਰ ਐਡਡ ਟੂ H2O2 ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਟਸ ਸਟੋਰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਜੋ ਸਟੋਰੇਜ ਆਫ H2O2, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਮੈਥਡਸ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ strength of H2O2, ਇਹ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ H2O2 ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਫਸਟ ਹੈ, this is the percentage strength ਦਾ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਗਿਵਨ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ H2O2 ਦੇ ਵਿੱਚ H2O2 ਦੇ ਮਾਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ। then it becomes percentage strength। ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 10% weight by volume H2O2 solution ਹੈ। ਤਾਂ 10% weight by volume H2O2 solution ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ 10 gram of H2O2 are present per 100 ml of solution। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਗਿਵਨ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ H2O2 ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈਗੀ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸਟਰੈਂਥ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸੈਕੰਡ ਮੈਥਡ ਹੈ that is volume strength। ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ H2O2 ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਬਾਈ ਵੋਲਿਊਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ H2O2 ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ 10 ਵੋਲਿਊਮ H2O2, 10 ਵੋਲਿਊਮ H2O2 ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੂ ਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। that is 1 ml of H2O2 gives 10 ml of oxygen at STP or NTP। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ H2O2 ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 1 ml ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਕੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਕੇ 10 ml O2 ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿ STP ਤੇ ਜਾਂ NTP ਤੇ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜੀ H2O2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10 ਵੋਲਿਊਮ H2O2 ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੌਡ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ
थोड़ा डिटेल्ड विच असी इस तरह भी कह सकते हैं कि 10 वॉल्यूम H2O2 द मीनिंग की हैगा दैट इज इट गिव्स meaning 1 liter of H2O2 1 liter of H2O2 gives 1 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ H2O2 है वो सानू 10 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है एट STP और NTP। तो असी कह सकते हैं भी जेकर किसी गिवन H2O2 ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ 1 ਲੀਟਰ डिकंपोज होके सानू 10 लीटर ऑक्सीजन दे प्रोड्यूस करता है एट STP और NTP ਤਾਂ ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10 ਵੋਲਿਊਮ H2O2 ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੈਂਪਲ ਹੈਗਾ H2O2 ਦਾ ਲਾਈਕ we have 5 volume H2O2 then what does it mean ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ 5 ਵੋਲਿਊਮ H2O2 ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਜਿਹਦਾ 1 ਲੀਟਰ 1 ਲੀਟਰ ਆਫ H2O2 gives ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ 5 ਲੀਟਰਸ ਆਫ ऑक्सीजन एट STP और NTP जेकर हाइड्रोजन पैरोक्साइड का 1 लीटर डिकंपोज होके STP ते और NTP ते सानू 5 लीटर O2 प्रोड्यूस करता है ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਵੋਲਿਊਮ H2O2 ਹੈਗੀ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਕੰਡ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ H2O2 ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜੋ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ calculate the concentration of 20 volume H2O2 in gram per liter। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 20 ਵੋਲਿਊਮ H2O2 ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਲੀਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 20 ਵੋਲਿਊਮ H2O2 ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤਾਂ 20 ਵੋਲਿਊਮ H2O2 means ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਿਆ that is 1 liter of H2O2 gives 20 liter of oxygen at STP। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਲੀਟਰ H2O2 ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ STP ਤੇ 20 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਗੈਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। this is the meaning of 20 volume H2O2। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇਹ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਵੋਲਿਊਮ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਲੀਟਰ ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਥੇ H2O2 ਦੀ ਡਿਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 into 34 equal to 68 ग्राम। तो 68 ग्राम जो H2O2 है ਜਦੋਂ ਇਹ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ 1 ਮੋਲ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਟ STP ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 1 ਮੋਲ ਗੈਸ ਦਾ STP ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2244 ml ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 22.4 ਲੀਟਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ
कि जेकर 68 ग्राम H2O2 होवे ये डिसोशिएट करके डिकंपोज होने तो बाद 22.4 लीटर इत्थे साडे कोले ऑक्सीजन गैस है जिहड़ा वो प्रोड्यूस कर दिंदा है। तां हुण इत्थे साडे कोले की गिवन है 1 लीटर H2O2 है जिहड़ा 20 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तां असी इस स्टेटमेंट नूं मोल कॉन्सेप्ट यूज करते हुए लिख सकते हैगे आ वी नो कि सानू की पता लग्या इस रिलेशन तो we know 22.4 liter of oxygen are produced by H2O2 equal to तो कितनी हैगी आहो 68 ग्राम। तो 68 ग्राम जिहड़ी H2O2 है वो इन्ना प्रोड्यूस करदी है तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1 लीटर of O2 will be produced by H2O2 equal to 68 22.4 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ H2O2 ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ 20 ਲੀਟਰ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਈਏ 20 ਲੀਟਰ of O2 will be produced by H2O2 then 68 22.4 multiply ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने तो बाद जो साडे कोले आंसर आता है दैट इज 60.7 ग्राम पर लीटर साडे कोल आंसर आ जाता है। तो इस तरीके दे नाल ਅਸੀਂ 20 वॉल्यूम H2O2 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ 60.7 ਗ੍ਰਾਮ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੀ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਦ ਵੋਲਿਊਮ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ 2 ਨਾਰਮਲ H2O2। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ H2O2 ਦੀ ਨਾਰਮੈਲਿਟੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2 ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੋਲਿਊਮ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ weight of H2O2 ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ weight ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੋਮ 2 ਆਕਸੀਜਨ ਐਟਮ ਟੂ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 34 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 17 ਗ੍ਰਾਮ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗਿਵਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ 2 ਨਾਰਮਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 2 ਨਾਰਮਲ H2O2 means ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ 2 ग्राम equivalent of H2O2 are present per liter of the solution। ਤਾਂ solution ਦੇ 1 ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਵੀ 17 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ weight ਹੈ H2O2 ਦਾ ਉਹ 17 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਤੇ 17 ਗ੍ਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ 2 ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ H2O2 ਹੈ 1 ਲੀਟਰ ਆਫ given H2O2 contains ਕੀ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 17 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 34 ਗ੍ਰਾਮ। ਤਾਂ 1 ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 34 ਗ੍ਰਾਮਸ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਲਿਊਮ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਨੋ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सानू पता है भी H2O2 डिकंपोज होके इत्थे साडे कोल जो है 22 ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 22.4 ਲੀਟਰ STP ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ 68 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ O2 H2O2 68 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ H2O2 ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਕੇ 22.4 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 68 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ H2O2 gives volume of
O2 at STP equal to 22.4 liter. 1 gram of H2O2 will give volume of O2 at STP 22.4 divided by 68 gram, and जो साढ़े कोले अवेलेबल है उस की है 34 ग्राम। तो 34 ग्राम H2O2 will produce 22.4 divided by 68 multiply by 34। ਤਾਂ ਇਹ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ 11.2 ਲੀਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੀਨਸ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਿਊਮ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੋਲਿਊਮ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ given H2O2 is 11.2 ਵੋਲਿਊਮ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ H2O2 given ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਵੋਲਿਊਮ ਚ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 11.2 ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ H2O2। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ H2O2 ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਗੈਸ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਸੋਲਿਡ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ, ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ, ਉਹ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਫੀਚਰਸ ਨੇ H2O2 ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਨॉन ਪਲੈਨਰ ਹੈ। ਨॉन ਪਲੈਨਰ ਮੀਨਸ ਸਾਰੇ ਐਟਮ ਇੱਕ ਪਲੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਦੋ ਆਕਸੀਜਨ ਐਟਮ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਪਲੇਨ 'ਚ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਲੇਨ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਲੇਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨॉन ਪਲੈਨਰ ਸਟਰਕਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਆਕਸੀਜਨ ਐਟਮ ਨੇ ਉਹ ਅਟੈਚਡ ਵਿਦ ਸਿੰਗਲ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿੰਗਲ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਇਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੀਚਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋ ਆਕਸੀਜਨ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ H2O2 ਚ ਸਿੰਗਲ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਅਟੈਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਈਚ O atom is attached with one H atom by single covalent bond। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ, H ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਨॉन ਪਲੈਨਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਐਟਮ ਇੱਕ ਪਲੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਐਂਗਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਐਂਗਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਾਨੀ ਇਹ OH ਬੌਂਡ ਤੇ ਇਹ OH ਬੌਂਡ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਹੈਡਰਲ ਐਂਗਲ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਡਾਇਹੈਡਰਲ ਐਂਗਲ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ H ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਹੈਡਰਲ ਐਂਗਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ, 1.5 ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਲਿਡ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਐਂਗਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਲਿਡ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ H2O2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਗੈਸ ਫੇਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਨॉन ਪਲੈਨਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਰਿਪਲਸ਼ਨ in the bonding and anti-bonding molecular orbitals in H2O2, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ molecular orbital theory ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਹੋਰ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਬੌਂਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਗੈਸ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ 147.5 ਪਿਕੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਲਿਡ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 145.8 ਪਿਕੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ OH ਬੌਂਡ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ, OH बॉन्ड की लेंथ है जो
ਗੈਸ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 95 ਪਿਕੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਲਿਡ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 98.8 ਪਿਕੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ H2O2 ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਲਿਡ ਫੇਜ਼ ਤੇ ਗੈਸ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਲਿਡ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ 110 ਕੈਲਵਿਨ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 H2O2 ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸ ਲਾਈਨਡ ਬੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਐਡ ਕਰਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਸਟਰੈਂਥ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ H2O2 ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸਟਰੈਂਥ ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਸਟਰੈਂਥ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਇਨ ਦ ਗਿਵਨ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਦਾ H2O2 ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ 5 ਵੋਲਿਊਮ H2O2 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ H2O2 ਦਾ 1 ਲੀਟਰ ਸਾਨੂੰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਕੇ 5 ਲੀਟਰ O2 ਦਾ ਐਟ STP ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ H2O2, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਨ ਪਲੈਨਰ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੋਲਿਡ ਤੇ ਗੈਸ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਈਹਾਈਡਰਲ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਔਰ ਬੌਂਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਡਾਈਹਾਈਡਰਲ ਐਂਗਲ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੈਸ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ 111.5 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, while in case of the solid phase its value reduced to the 90.2 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋਲਿਡ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ the presence of stronger intermolecular hydrogen bonds in the solid phase. So with this we have revised that today's article। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਨਸਰ ਬੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। Why H2O2 is stored in wax lined bottle? ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸ ਲਾਈਨਡ ਬੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਾਸ ਦੀ ਰਫ ਸਰਫੇਸ ਨਾਲ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਕੇ ਰਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਟਰ 'ਚ ਟਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਵਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਟਾਲਿਸਟ। ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ H2O2 ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਮੌਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਯੂਰੀਆ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, then glycerine ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, or we can write phosphoric acid or acetonide. All these are the negative catalysts that prevent its decomposition. Then last ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ question ਹੈ what is the meaning of 10 volume H2O2? 10 volume H2O2 ਦਾ ਕੀ meaning ਹੈਗਾ? ਉਹ H2O2 ਜਿਹਦਾ 1 ਲੀਟਰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਕੇ 10 ਲੀਟਰ O2 at STP ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।